لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا نويت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت في سنة لله تعالى. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مجد يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. يا ربي واغفر لنا ما مضى. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا ربي ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي واغفر لنا ما مضى. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي واغفر لنا ما مضى. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي واغفر لنا ما مضى. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي
والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى روح شيخنا ومربينا guru Haji Martin Ustaz Mayor Guru Muhammad Darwin Ahmad Guru Zayyad bin Hajar Mayor Guru Salim bin Salim Habib Abdullah bin Salim Sayyid Walid Abu Yaqin Sahib bin Arif Guru Nabi Guru Samit Nabi Nabi Dibinyan wa kunna min Kutut wa nasr bi Rasul wa Ibrahim ثم إلى رؤي آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا شيخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة السلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضا وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عيادة المريض. أخرج مسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أنا علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعودني أنا علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده أي لوجدت عنده ثواب الذي لا يحتاج عزيز والطبراني إن العاهد يكون الله بخمسة وسبعين ألف سنة والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عيادة المريض. أخرج مسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم
maradtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Amma alimta annaka law udtahu lawajadatani indahu. Ay lawajatta indahu thawabil ladzi la nihayati li'azamihi. Wa tabraniyu innal a'ida yuzilluhu Allahu bihamsati wa sab'ina alfa malakin. Wal Bukhariyu innal adaba salatun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. Iyadul maridi wa syuhudul janazati wa tasmitul atisi idza hamidallah ta'ala. Wallahu a'lam. Para hadirin, para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini berkat nikmat sehat afiat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melanjutkan daripada pelajaran kita, yaitu berkenaan dengan bab iyadil maridhi, berkenaan dengan bab tentang kesunahan menjenguk orang sakit. Jadi di dalam perkara menjenguk orang sakit ada hukumnya. Minimal apa? Sunnah. Nanti ada beberapa pendapat ulama tentang hukum menjenguk orang sakit dan fadilahnya, ganjaran menjenguk orang sakit. Kita lanjutkan, wa akhraja Muslimun innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Ditakhrij daripada Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni, aku telah sakit, falam ta'udni, maka kenapa engkau tidak menjengukku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kiasan, bukan berarti Allahnya yang sakit. Dijelaskan, qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka berkata anak Adam, wahai Tuhan kami, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan seluruh alam semesta. Jadi maridtu di sini kiasan. Nah, kiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Qala amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Berkata Allah Subhanahu wa taala, amma alimta. Ini istifhamiyah, ini perkataan. Jumlahnya jumlah istifhamiyah, pertanyaan. Amma alimta, apakah engkau tidak mengetahui? Inna abdi, sesungguhnya ada hambaku fulanan, si fulan, marido, dia telah sakit. Nah, jadi menceritakan ini ketika sudah datangnya hari kiamat. Jadi ditanya tuh orang-orang yang nanti jarang menjenguk orang sakit, ditanya nih sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau waktu di dunia tidak menjenguk orang sakit? Nah, gitu. Lima alimta, sesungguhnya engkau telah mengetahui anna abdi fulanan marido, sesungguhnya hambaku fulanan, si fulan. Fulanan nanti biasa dia apa? Bisa dikiasin siapa yang sakit pada waktu itu yang tidak kita jenguk. Marido, dia sakit, falam tad'u, dan engkau tidak menjenguknya. Ini kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang tidak menjenguk orang sakit. Amma alim ta'annaka law'uttahu lawajattani indahu ay lawajatta indahu thawabil ladzi la nihayati li'azumi. Apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya jika engkau menjenguknya, menjenguk siapa? Menjenguk orang sakit. Jadi kalau ada orang yang menjenguk orang sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, lawajattani indahu, engkau akan menemui aku berada di sampingnya. Di samping siapa? Di samping orang sakit. Maksudnya bukan zat Allahnya
Yang dimaksud adalah lawajatta indahu tawabil ladzi la nihayata li'azamihi. Jadi maksudnya Allah berada di samping orang sakit itu, yaitu engkau akan menemui ganjaran pahala yang sangat luas, yang sangat besar. Alladzi la nihayata lahu, yang tidak ada hingganya balasan pahalanya. Ganjarannya sangat apa? Sangat besar. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, di situ ada rahmat Allah, ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menjenguk orang sakit, engkau akan mendapatkan ganjaran pahala yang tiada terhingga. Itu maksudnya. Ya, la nihayata li azami, karena keluasan daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang menjenguk orang sakit dia mendapatkan ganjaran apa? Ganjaran pahala yang besar. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sakit, jangan malas-malas untuk apa? Untuk menjenguknya. Limarodin. Nanti ada kategori-kategori orang yang perlu diapain? Perlu dijenguk. Orang yang bagaimana yang perlu dijenguk. Nah, begitu. Jadi limarodin di sini ada nanti kehususan orang yang minimal bagaimana yang disunahkan untuk diapain? Untuk dijenguk. Jadi ganjaran pahala dari sisi Allah, kalau kita menjenguk orang sakit, kita akan mendapatkan thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala la nihayata li azamihi, yang ganjarannya tidak apa? Tidak terhingga, tidak ada batasnya. Wa Tabraniyu innal aida yuzillu Allah bi hamsati wa sab'ina alfa malakin. Ditahrij daripada Imam Tabrani, sesungguhnya innal aida, orang yang menjenguk orang sakit, yuzilluhu Allahu bi hamsati wa sab'ina alfa malakin. Nanti pada hari kiamat dia akan dinaungi oleh 75.000 malaikat. Jadi orang yang menjenguk orang sakit, dia rutin terus istiqamah menjenguk orang sakit, pada hari kiamat dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan 75.000 malaikat. Maksudnya apa? Diselamatkan dia daripada pertanyaan di mana? Di padang mahsyar, karena dia mendapatkan naungan daripada 75.000 malaikat, alfa malakin. Itu salah satu ganjaran pahalanya bagi orang yang lil aid, bagi orang yang menjenguk orang sakit. Dia akan mendapatkan naungan daripada 75.000 para malaikat. Selanjutnya wal Bukhari fil adab, dan dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya fil adab. Nanti ada kitab Imam Bukhari namanya Adabul Mufrad, ya. Di dalam kitab Adabul Mufrad dijelaskan salasun, ada 3, kulluhunna, yang kesemuanya itu hakun ala kulli muslimin, adalah hak atas setiap orang muslim. Jadi ada kalau hakun ala di situ bisa mendekati kewajiban tuh. Hakun ala. Ada 3 hak yang didapatkan bagi orang muslim, ala kulli muslimin, setiap muslim. Ada 3 hak yang mesti ada di setiap orang muslim, atau 3 kewajiban yang mendekati kewajiban atas setiap orang muslim. Yang pertama, iyadatul marid. Jadi yang pertama hak seorang muslim adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ya, itu hak atau kewajiban setiap muslim. Wa syuhudul janazah, dan mempersaksikan janazah yang kedua. Jadi syuhudul janazah di sini ada 3. Syuhudul janazah, takziahnya ketika dia wafat, dan mensolatkannya ketika dia disolatkan, dan juga ikut menguburkannya
baru sempurna tuh syuhudul janazah. Jadi kalau kita cuma nyolatin aja kurang apa? Kurang sempurna syuhudnya. Tapi kalau yang sempurna tiga-tiganya kita ikut tuh. Ya, syuhudul janazah, takziahnya kita datang, terus mensolatkannya kita datang, dan juga dafnuhu, menguburkannya juga kita ikut, baru sempurna tuh syuhudul janazah. Yang ketiga, tasmitul atis iza hamidallahu ta'ala. Dan tasmid. Apa itu tasmid? Menjawab orang yang bangkis atau mendoakan orang yang bangkis. Atis itu apa, Bang? Bangkis. Iza hamidallah. Kalau dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kita bangkis, kita sunnah apa? Diperintah tuh sunnah untuk apa? Untuk mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita apa? Ketika kita bangkis. Karena kalau ada orang bangkis di penelitian, dia antara hidup dan mati tuh. Ketika dia apa? Dia bangkis. Di situ semua anggota dalam badannya terhenti tuh, jantungnya terhenti. Ketika dia apa? Ketika dia bangkis, ketika dia mau bangkis begitu tuh di penelitian. Ya, terhenti semuanya, seketika itu juga, sekejap itu juga. Nah, ketika dia keluar bangkisnya, mengeluarkan bakteri yang ada di dalam tubuhnya, makanya tuh sunnah untuk apa? Untuk memuji Allah subhanahu. Nah, dikembalikan lagi tuh dia, ruhnya. Ketika dia maka jangan anggap apa? Jangan anggap sepele bangkis itu. Jadi bangkis itu ribuan bakteri keluar tuh. Dari mana? Dari dalam tubuh kita. Makanya kita diperintah sunnah untuk mengucapkan alhamdulillah. Dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau apa? Nah, semua bakteri yang ada di tubuh kita dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan kita menjawab orang yang bangkis yang mengucapkan, yang memuji Allah, alhamdulillah, maka diperintah, ada hak bagi kita untuk apa? Untuk menjawabnya, mendoakannya. Alhamdulillah, jawabnya apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Atau dia sunnah lagi menjawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa artinya yahdikumullah? Semoga engkau senantiasa dalam petunjuk Allah subhanahu wa yuslihu balakum, dan semoga keadaan kalian senantiasa diperbaiki oleh Allah subhanahu. Nah, itu sunnah tuh, saling apa? Saling mendoakan. Yang bangkis juga kita doakan, yang bangkis juga mendoakan orang yang mendoakan dia. Jadi saling apa? Saling mendoakan, mendapatkan kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu 3 hak yang menjadi hak bagi setiap muslim. Iyadatul marid wa syuhudul janazah wa tasmitul atis. Menjenguk orang sakit dan juga menyaksikan janazah, tadi itu takziahnya, terus mensolatkannya dan menguburkannya, wa tasmitul atis, dan juga mendoakan orang yang atis, yang bangkis, iza hamidallah, ketika dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa ahmadu iza ada rajul akhal muslim. Dari Imam Ahmad di tahrij, jika ada rajulu akhal muslim, jika seseorang menjenguk saudaranya yang muslim, fa in kana ghadwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yamsiya. Maka jika ada seseorang yang menjenguk saudaranya yang muslim, jika dia menjenguknya ghadwatan, pagi-pagi, sallallahu sab'una alfa malakin, shalla alaihi sab'una alfa malakin, niscaya akan bersolawat kepadanya, atasnya, bagi orang yang menjenguk tersebut pada pagi hari, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat akan bersolawat untuknya, hatta yamsiya, sampai datang waktu
waktu sore. Jadi dari pagi dia sampai waktu sore mendapatkan apa? Sholawat dari para malaikat. Berapa banyak? 70.000 malaikat. Kalau dia jenguknya pagi, jenguk orang sakit pagi, maka dari pagi itu sampai sorenya dia mendapatkan doa, sholawat dari para malaikat. Atau apa? Istighfar, permohonan ampun. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, cuman nengok orang sakit doang tuh pagi hari, maka kita mendapatkan istighfarnya para malaikat, permohonan ampunnya para malaikat. Bukan satu, tapi 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya. Kalau kita jenguknya kapan? Kalau kita jenguknya pagi. Jadi kita 70.000 malaikat ngapain? Mintain ampun atas segala dosa-dosa kita. Satu malaikat aja diijabah oleh Allah, bagaimana dengan 70.000 malaikat? Dan istighfarnya malaikat pasti diapain? Pasti kabulin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau jenguknya pagi. Wa in kana asyian, dan jika jenguknya sore hari, sallallahu alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka bersolawat atasnya 70.000 malaikat sampai datang waktu subuh, waktu pagi. Begitu juga kalau kita jenguknya sore hari, kita tetap mendapatkan juga tuh ya, daripada permohonan ampun 70.000 malaikat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menjenguk pada sore hari. Itu yang tadi dibilang apa? Yang dibilang la nihaya, nggak ada apa? Nggak ada batasnya. Sawab ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini nih, yaitu 70.000 malaikat mintain ampun untuk mereka yang senantiasa menjenguk orang sakit, baik pagi maupun sore harinya. Dia mendapatkan permohonan ampun dari para malaikat atas dosa-dosanya. Nah, itu salah satu hadis yang menguatkan ganjaran pahala bagi orang yang menjenguk orang sakit. Nah, jadi ada hadisnya yang mengutamakan kesunahan di dalam menjenguk orang sakit, karena di dalam menjenguk orang sakit adalah hak tadi itu, kewajiban, ya, mendekati wajib. Jadi kalau hak pun ala di situ bisa apa? Bisa nanti mendekati wajib, bisa menjadi wajib. Nah, lihat tergantung kondisinya. Bahkan bisa makruh nanti, bisa haram, tergantung kondisinya bagaimana. Tanbihun, ya, ada suatu tanbih, catatan dari musannif. Innal iyadata matlubah ijtima'an. Sesungguhnya menjenguk orang sakit itu matlubah ijtima'an, kesepakatan para ulama. Matluban itu sangat diapain? Sangat dianjurkan, ya, menurut kesepakatan para ulama. Ijtima'an. Wa annaha sunnatu ainin indal jumhur. Dan sesungguhnya dikatakan juga sunnah ain. Sunnah apa? Sunnah ain. Jadi ada nanti sunnah ain. Sunnah ain, sunnah yang nggak bisa diapain? Yang nggak bisa diwakilin. Kalau sunnah ain, yang dapat pahala yang jenguk. Orang yang nitipin kagak apa? Kagak dapat pahala. Gue nitipin aja dah. Nah itu nggak dapat tuh dia tuh. Ya, gue nitip salam nggak dapat. Yang dapat siapa? Yang jenguk, yang datang, ya. Sunnah ain begitu tuh, sunnah ain. Jadi perkara sunnah ainnya begitu, indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama. Jadi kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya yang termasuk daripada iyadatul marid, menjenguk orang sakit, hukumnya sunnah ain. Sunnah yang tidak bisa diapain? Diwakilkan. Ada nanti fardu kifayah. Fardu kifayah bisa diapain? Diwakilkan. Ada fardu ain. Fardu ain nggak bisa diwakilkan. Sholat 5 waktu, sholat Jumat itu nggak bisa tuh. Tapi kalau sholat jenazah namanya fardu kifayah.
boleh diwakilin. Nah, di kampung nggak semuanya tuh wajib ngapain? Nyolatin. Kalau sebagiannya udah nyolatin, maka sebagian lain gugur dari dosa. Tapi kalau fardu kifayah, kalau semuanya nggak ada yang nyolatin, maka semuanya apa? Berdosa. Nah, begitu kalau fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain wajib. Atas setiap individu muslim wajib untuk mengerjakannya. Begitu juga sunnah ain. Sunnah ain nggak bisa diapain? Nggak bisa diwakilin kesunahannya. Nah, jadi dia mendapatkan pahala sunnah kalau dia kerjain. Nah, kayak sholat rawatib itu nggak bisa tuh diwakilin. Jadi yang ngerjain sholat rawatib dia yang mendapatkan apa? Pahala. Yang nggak ngerjain nggak dapat pahala. Wa anna sunnatu ainin indal jumhur wa fardu kifayatin inda ba'di qudamail malikiyah. Dan sebagian yang lain daripada pembesar-pembesar yang bermazhab Imam Malik mengatakan fardu kifayah hukumnya menjenguk orang sakit. Mazhab Imam Malik dan ulama-ulama yang bermazhab Imam Malik mengatakan bahwasanya menjenguk orang sakit hukumnya apa? Fardu kifayah. Berarti kalau semuanya nggak ada yang jenguk dosa tuh. Kalau mereka yang berpaham mazhab Imam Malik. Tapi kalau kita jumhur ulama hanya sunnatu ain. Hukumnya sunnah ain. Kalau emang dia kerjain dia mendapatkan apa? Ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wasarah al-Bukhari bi wujubiha. Dan menurut pendapat Imam Bukhari ditegaskan bi wujubiha akan kewajibannya. Jadi Imam Bukhari beda. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya menjenguk orang sakit hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nanti dikaitkan dengan hadis yang lain. Atimul miskin kasih makanlah orang miskin dan jenguklah orang sakit. Nah, karena di situ ada apa? Kalimat apa? Kalimat perintah di situ. Fi'lul amr. Jadi kasih makanlah kalian akan orang miskin dan jenguknya orang sakit. Imam Bukhari mengatakan di sini adalah perintah tuh. Perintah akan apa? Akan kewajibannya. Kewajiban di dalam hal mengasih makan orang miskin dan menjenguk orang sakit. Tetapi jumhur ulama, kesepakatan para ulama mengatakan bahwasanya menjenguk orang sakit hukumnya hanya apa? Sunnah ain. Enggak sampai kategori wajib, bahkan nggak sampai kategori fardu kifayah. Wala yusannu iyadatul fasikil mutahajiri bifiskihi bal yukrahu aw yahrumu litasrihim bihormati inasihi walau bil julusi ma'u. Tapi nggak semuanya orang muslim sunnah di dalam apa? Di dalam menjenguknya. Ada yang tidak sunnah ketika kita menjenguknya, nggak ada perintahnya. Siapa yang nggak boleh kita ini jenguk? Yaitu iyadatul fasikil mutahajiri bifiskihi, yaitu orang muslim yang emang dia fasik. Yang dia apa? Yang dia fasik ngerjain kefasikannya jelas, nyata. Emang dia badar nih orangnya. Ya, badar di dalam hal melakukan maksiat, mutahajir, terang-terangan dia, mabok terang-terangan di mana-mana, orang pada lihat judi di mana-mana terang-terang, ikhtilat sama perempuan di mana-mana terang-terangan, orang dapat ngelihat yang bukan muhrim, dia ngapain di situ, ikhtilat, bercampur, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu sakit nih orang begini nih, ya. Maka hukumnya enggak sunnah kita ngapain? Ngejenguknya, ya. Bisa jadi makruh nanti ngejenguk orang seperti itu. Kenapa makruh? Bahkan bisa apa? Bisa haram. Ya. Kalau dia aja di dalam hal perkara maksiat aja dia berani terang-terangan, maka kita juga apa? Mesti juga menunjukkan, ngasih pelajaran buat dia bahwasanya itu perkara yang diapain? Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia udah berani tuh terang-terangan.
Kita disuruh kalau ngelakuin dosa, jangan diapain? Jangan diumbar-umbar. Dosa kita ditutupin nama Allah Subhanahu wa taala, aib kita ditutupin. Nah, ini dia ngapain? Terang-terangan mutahajir dia. Emang apa? Emang sengaja dia berani dia terang-terangan melakukan perkara maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang begini kalau sakit makruh hukumnya ditengokin. Au yahrumu, ataupun bahkan bisa apa? Bisa haram. Litasrihim bihormati inasi walau bil julusi ma'u. Kenapa makruh? Kenapa bisa jadi haram? Litasrihim bihormati inasi. Karena untuk apa? Untuk menyatakan perbuatan kita tidak menjenguknya. Apa? Bihormati inasi. Karena keharaman di dalam bergaul dengannya. Inas itu menemaninya. Jadi menemaninya itu bisa apa? Bisa duduk bersamanya, bisa berkumpul bersamanya, bersama orang fasik. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang fasik, bisa jadi kita apa? Kebawa, ikut-ikutan. Kita ngumpul sama orang nggak sholat, bisa jadi kita lalai itu nggak sholat. Kita berkumpul sama orang pemabuk, bisa jadi kita nanti lama-lama ikut. Itu yang ditakutkan, karena nanti bisa jadi apa? Bisa menjadi kitanya yang kebawa. Makanya bihormati inasihi walau bil julusi ma'hu, meskipun hanya sekedar duduk bersamanya. Bersama siapa? Bersama orang fasik al-mutahajir yang emang dia ngapain? Terang-terangan nunjukin kefasikannya, nunjukin kemaksiatannya, nunjukin perbuatannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Emang bisa kita lihat, emang bisa kita saksikan. Jadi kalau berbuat dosa, jangan diapain? Jangan diperlihatkan. Hukumnya begitu tuh. Nah ini dia benar-benar emang udah dia berbuat dosa, tapi diapain? Dizohirin. Orang padang lihat. Dibilangin, bukan urusan lu, duit-duit gua katanya. Udah kalau orang begitu, udah diantepin aja udah. Tunggu nanti. Dapat apa? Dapat teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah diingetin dia, ya, diingetin. Dia bilang apa? Emak gua aja kagak ngapain? Kagak negor, kagak bilangin, kagak marahin, bapak gua aja ngemarahin, saudara gua aja ngemarahin. Lalu siapa? Ujung-ujung ngapain? Ngingetin. Nah itu kalau orang udah ada begitu namanya fasiknya fasik zohir namanya. Dia udah emang bener-bener apa? Bener-bener hatinya udah apa? Udah susah, udah keras. Nah kalau begitu orang begitu udah diantepin aja. Nanti insya Allah Allah yang akan apain? Allah yang akan ngasih tegur, Allah yang akan ngasih teguran. Nah di dalam hal kita bergaul dengan mereka itu bihormati inasi, nemenin aja nggak boleh, hukumnya haram. Walau bil julusi mahu, meskipun hanya sekedar duduk bersamanya. Selanjutnya wa yukrahu yadatu zi bid'atin diniyatin. Dan makruh hukumnya menjenguk orang ahli bid'ah agama. Orang ahli bid'ah agama. Jadi kalau di dalam mazhab Asy'ari, orang yang dalam bid'ah agama itu mereka yang mutajasim tuh, yang ngapain? Membentuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada paham nanti di dalam Al-Qur'an, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan. Nah dia memahami tangan Allah, emang tangan Allah zahir. Tangan Allah apa? Tangan Allah zahir. Allah itu punya tangan. Nah itu namanya mutajasim. Itu termasuk dia adalah bid'ah dalam hal agama. Kalau kita di dalam ahli sunnah nggak boleh tuh nerjemahin tangan Allah. Ya tangan secara apa? Secara zahir. Maksudnya tangan Allah adalah apa? Kekuasaan Allah. Nanti Allah duduk di atas aras. Mereka tuh paham-paham begitu, ya Allah emang benar-benar apa? Benar-benar duduk di atas aras. Nah itu mereka pahamnya paham apa namanya? Mutajasim namanya. Nah itu termasuk mereka pelaku bid'ah. Kalau sekarang apa tuh? Wahabi. Kita sebaliknya, kita yang dikata pelaku bid'ah. Ya, tahlil, terus ngapain lagi? Tawasul, kuburan, termasuk perkara bid'ah kata mereka. Padahal menurut daripada penjelasan para ulama, bahwasanya yang pelaku bid'ah termasuk mereka tuh
Asy'ari, ya, dari paham Imam Asy'ari menyatakan pelaku bidah mereka yang apa? Yang mutajasim, yang di dalam menerjemahkan daripada firman Allah ya emang secara apa? Secara maknawiyah saja, bukan secara yang lainnya, ya. Nanti ada di dalam pemahaman Al-Qur'an. Termasuk mereka para pelaku bidah agama adalah kaum Syiah tuh yang hanya menganggap Imam Ali sebagai siapa? Sebagai khalifah. Selain Imam Ali enggak apa? Enggak ada, enggak benar. Jadi imam-imam yang lain, khulafa yang lain, khalifah yang lain dianggap enggak apa? Enggak ada tuh. Khalifah Abu Bakar, bukan khalifah dia bilang. Khalifah Umar Utsman, termasuk pemahaman apa? Pemahaman ahli Syiah juga seperti itu tuh. Itu mereka lah yang termasuk daripada apa? Termasuk daripada perkara bid'ah diniyah. Bid'ah diniyah, melakukan bid'ah agama. Nah, kalau ada dari antara mereka yang sakit, maka hukumnya makruh kita. La min illa min alimin yatradabu ala iyadatihi lahu igra'ul ama ala itba'ihi wa usni tariqatihi. Tapi dikecualikan bagi orang yang alim. Maksudnya apa? Alim di antara mereka, ulama di antara mereka. Ini tadi yang kita nggak boleh, yang makruh hukumnya jenguk pengikutnya, pengikutnya. Tapi kalau ulama-ulama di antara mereka, hukumnya apa? Hukumnya haram. Nggak boleh kita menjenguk mereka. Kenapa haram? Lahu igra'ul amah. Ya. Karena nanti bisa membuat orang awam menganggap benar apa yang termasuk dari pemahaman mereka. Ya, igra'ul amah ala itba'ihi, di atas mengikuti mereka, wa husni tariqatihi, dan juga menganggap nanti pemahaman mereka apa? Husni tariqah, pemahaman yang benar, pemahaman yang bagus. Jadi kalau untuk ulama-ulama mereka hukumnya apa? Justru haram kita menjenguknya. Kenapa haram? Karena nanti bisa jadi orang-orang awam menganggap kalau kita jenguk, wah dia emang apa? Emang benar ajarannya. Disangka apa? Disangka benar ajarannya. Dan juga husni tariqatihi, daripada pelajaran-pelajaran yang dia berikan, dianggap apa? Dianggap baik. Maka hukumnya fayahrumu. Maka hukumnya haram. Nah, ini bisa dua apa nih? Bisa dua pendapat. Illa alimin di sini bisa, nanti atafnya ke atas tuh. Kecuali orang alim. Jadi orang alim hukumnya bisa apa? Bisa haram di dalam menjenguk orang yang fajir tadi tuh. Orang yang pelaku ahli maksiat yang secara terang-terangan. Jadi orang alim bisa apa nanti hukumnya? Bisa haram hukumnya. Kenapa? Karena kalau bisa dijenguk bisa jadi dibenarkan perbuatan-perbuatan yang apa? Yang dia kerjakan. Ya. Di dalam hal ini nanti banyak dikiaskan. Yang mensolatkan orang yang fajir. Ya, kalau pembesar atau orang-orang alim yang nggak usah ngapain? Nggak usah ikut nyolatin. Kalau emang udah ketahuan dia fajir selama hidupnya, terang-terangan maksiatnya, tahu-tahu dia mati. Nah, orang-orang alim seharusnya tidak apa? Tidak usah ikut. Orang yang bunuh diri itu nggak usah ikut. Orang-orang apa? Orang-orang alim untuk ngapain? Untuk nyolatin. Meskipun kita tahu dia bunuh dirinya dalam keadaan misalkan beriman kepada Allah. Ya. Kita nggak tahu kalau dia murtad bunuh dirinya, tapi bunuh diri dalam keadaan apa? Dalam keadaan emang dia banyak permasalahan. Termasuk begitu tuh. Ya, lil alim, nggak usah ngapain? Nggak usah ngikutin. Ataupun ada pelaku-pelaku maksiat yang emang terang-terangan dia. Ya, dia emang maksiat terang-terangan, diapain? Dilayain, diramein. Nah, itu nggak usah datang tuh yang begitu. Karena kalau kita datang bisa apa? Bisa membenarkan perbuatannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang emang dianggap di situ di kampungnya dia tokoh masyarakat, nah, seharusnya nggak usah apa? Nggak usah datang. Ya, kalau diundang ada acara-acara yang seperti itu tuh, emang zohirnya apa? Zohirnya dia telah melakukan maksiat, dia ramein, maka nggak usah apa? Nggak usah datang. Kenapa? Litanbih, untuk peringatan bahwa perlakuan begitu nggak dibenarkan dalam hal apa? Oleh agama. Ya, nggak boleh dibenarkan perkara-perkara yang haram, nggak boleh dikerjakan. Itu litanbih. Maka hukumnya bisa makruh nanti, bahkan bisa mendekati haram. Kalau kita apa? Kalau kita
tetap datang juga. Karena bisa jadi orang awam membenarkan, nggak apa-apa itu dia juga nggak apa-apa. Besok kita ramein aja lagi, ya. Besok kita apain? Kita adain lagi acaranya, nggak apa-apa ya. Emang dia begitu. Nah, jadi bisa dibenarkan nanti perlakuannya oleh orang apa? Oleh orang awam yang bisa membenarkan kalau dia aja boleh, kenapa kita nggak boleh? Kita adain aja lagi. Nah itu kenapa di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti dikategorikan lil alim bagi orang yang alim, para ulama seharusnya tidak apa? Tidak datang di dalam hal dia menjenguk sakitnya maupun di dalam perihal yang lainnya. Karena linasrihim bihormati tadi. Karena untuk apa? Untuk menyatakan bahwasanya apa yang dia perbuat itu melarang, jadi melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa li alimin yatarabu ala iyadatihi lau ighraul amah ala ittibai husni tariqatihi. Kecuali beda lagi untuk dakwah nanti. Dakwah kalau kita emang datang dengan sebab kita datang dia bisa apa? Bisa bertaubat kepada Allah. Kita niatin buat dia bertaubat. Nah itu beda lagi tuh hukumnya. Lalu kita niatin apa? Niatin dia bertaubat. Tapi kita lihat dulu nih orang yang gimana nih? Orangnya emang dia nggak susah untuk taubatnya. Kita lihat emang kesehariannya emang begitu dia. Nggak mau apa? Nggak mau taubat. Udah diingetin, tambeng dia, diingetin nggak mau. Ya udah, nggak usah kalau begitu. Tapi kalau ada kemungkinan dia bisa taubat dengan kita datang, ya maka diperbolehkan. Bahkan untuk apa? Untuk agar dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Jadi kalau ada tadi litasrihimnya di sini kalau menunjukkan emang dia apa? Emang susah dia diajak apa? Diajak benernya, dibilanginnya emang nggak mau, emang tameng, dilihatnya emang apa? Tameng. Tapi kalau ada kemungkinan dia bertaubat, maka nanti bisa boleh untuk apa? Untuk datangnya, untuk menjenguknya. Jadi untuk kita menjenguk, untuk mendoakannya, dia mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wazalika wadawabitul maradil ladzi yusannul iyadati minhu ma yubitarkul jumu'ah walau Ramadan bi ayyakuna masyaqqatal khuruj wal masibi. Dan dobit, ya. Jadi dobit di sini batasan orang yang perlu kita jenguk. Siapa sih orang yang perlu kita jenguk? Wadabitul maradil ladzi yusannu iyadah, dan batasan orang yang perlu kita jenguk, yang sunnah di dalam menjenguknya, anhu ma yubitarkul jumu'ah. Orang-orang yang diperbolehkan ketika dia sakit apa? Dapat meninggalkan sholat Jumat. Jadi kalau dia emang udah boleh nih dapat masyakoh untuk meninggalin sholat Jumat, maka kategori orang yang seperti itu yang apa? Yang boleh kita jenguk, dan jenguknya sunnah. Jadi kategori orang yang sunnah kita jenguk kalau dia dengan sakitnya dapat menghalangi dia untuk melakukan sholat Jumat. Jadi dapat uzur dia ninggalin sholat Jumat. Walau Ramadan, meskipun hanya sekedar sakit mata. Gimana gambarannya? Biayakuna masyaqqatal khuruj wal masimahu. Gambarannya bahwasanya dengan sakit matanya dapat apa? Masyaqqatal khuruj. Dia menemui kesusahannya untuk keluar. Jadi sakit matanya apa? Yang sangat gitu, sehingga dia keluar aja dari rumahnya nggak bisa. Bahkan berjalan ke tempat sholat Jumat nggak bisa. Nah itu minimal ya orang yang dobit, batasan yang boleh kita jenguk orang yang seperti itu tuh, yang mendapatkan kesunahan. Dan sakit-sakit yang lainnya yang emang dia uzur nggak bisa melaksanakan sholat Jumat. Kalau dia sholat Jumat dapat membahayakan dirinya, ya, masyakoh, ya, dapat apa? Dapat kesulitan di dalam dia berjalan keluar untuk menunaikan sholat Jumat. Amasyaqatil masyi fil wahli, seperti sulitnya ketika kita berjalan di jalanan yang penuh lumpur. Nah, seperti itu tuh gambarannya. Gambaran apa? Gambaran masyakohnya orang yang
uzur melakukan sholat Jumat. Dia jalan ke masjid, sedangkan perjalanannya apa? Sangat susah dilalui. Seperti adanya lumpur yang sangat dalam, yang kalau dia apain? Dia berjalan bisa apa? Bisa kesulitan dia di dalam perjalanannya menuju tempat Jumat. Fala atara li sudain wa wajin darsin khafifain. Maka tidak ada usur, tidak ada asar, bekas. Maksudnya nggak usah nih. Kalau orang yang cuman apa? Cuman li sudain, cuman sakit kepala sedikit aja. Ataupun wa wajain darsin khafifain, ataupun hanya sekedar sakit gusi yang ringan. Nah itu nggak apa? Nggak sunnah. Dia pusing apa? Pusing sedikit. Apalagi kalau pusing mikirin apa? Mikirin pinjol. Nah kita bisa jadi apa tuh kalau kita jenguk dia? Hah? Bisa jadi minjem duit ya. Jadi pusingnya pusing sedikit, nggak usah diapain, nggak usah dijenguk, nggak sunnah jenguk. Ini kalau pusing yang dia udah parah, sakit kepalanya udah parah baru untuk ada kesunahan. Tadi dobitnya batasannya kalau emang dia sholat Jumat bisa uzur, dia nggak bisa melaksanakan sholat Jumat. Dan seumpamanya tadi itu, seumpama seperti sakit gigi dan yang lainnya, yang dapat apa? Yang dapat dia bisa uzur ketika dia melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau yang sakit ringan, ya kagak ada apa? Kagak ada perintahnya, nggak ada sunnahnya sudain wajin darsin khafifain. Wa qala mutaakhir wa aimatuna innal iyada yaumal jum'ah afdal minha fi ghairihi. Dan berkata daripada ulama mutakhir, daripada ulama-ulama kita, sesungguhnya menjenguk pada hari Jumat itu lebih afdal daripada hari-hari yang lainnya. Jadi lebih diutamakan kalau bisa jenguk orang sakit di hari Jumat. Kenapa? Karena lebih afdal. Tapi kalau kita lihat hari Jumat udah sembuh, udah mau sembuh, jangan nunggu apa? Jangan nunggu hari Jumat dulu, ya. Jangan nunggu hari Jumat dulu. Jadi nanti ada kesunahan di hari pertama atau hari ketiga dia sakit, itu di dalam hal apa? Di dalam hal menjenguknya. Sunnahnya di hari keberapa? Di hari ketiga, ya. Di hari ketiga dia sakit. Kalau dia udah 3 hari dia sakit belum sembuh, maka apa? Maka sunnah ya, kita untuk menjenguknya. Nah ini perkaranya, dan daripada ulama kita afdalnya di hari Jumat. Kalau kita bisa menjenguk di hari Jumat itu lebih afdal daripada selain hari Jumat. Wa yusannu lil aidi ayyatiba nafsahu yazkuru ba'da thawabil maradi wasabri alaihi. Apa sih yang dilakukan orang jenguk? Ya. Apa yang dilakukan orang jenguk? Apa ngajak dia ketawa? Apa ngapain? Apa sunnahnya yang dilakukan orang jenguk? Apa yang harus dilakukan orang jenguk? Kita jenguk orang sakit ngapain sih? Nah gitu. Ya. Apa kita ajak dia tawa bareng-bareng? Apa kita ajak dia ngapain? Nah di sini ada kesunahan di dalam perkara orang yang menjenguk. Yang pertama ayati banafsahu bizikri ba'di tawabil marodi. Bahwasanya dia diperintahkan untuk menyenangkan akan diri orang yang sakit dengan apa? Dengan mengingatkan sebagian ganjaran pahala orang sakit. Jadi kita ingetin bahwasanya sakit ya, mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit bisa menggugurkan apa? Menggugurkan dosa. Kita ingetin tuh yang begitu-begitu tuh. Nah, perkara-perkara yang menyenangkan mereka agar dia hatinya lebih apa? Lebih tenang di dalam hal dia menerima rasa sakitnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu bahwasanya menyenangkan akan dirinya dengan mengingatkan sebagian pahala bagi orang yang wasabr alaihi, dan juga apa? Mengingatkan agar kita suruh apa? Sabar atasnya, bahwasanya ya emang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Emang giliran kita ini lagi dikasih apa? Dikasih sakit. Maka kalau kita sabar, insya Allah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ayyasila mustahahu in lam yadurruhu. Yang kedua ayyasila apa? Memberikan apa yang diinginkan orang sakit. Dia pengen makan apa, pengen ngapain, ya. Apa yang dia pengenin. Itu sunnah tuh. Ngasih apa? Ngasihnya, memberikannya. Jadi memberikan apa yang dia inginin, apa yang dia
inginkan. Catatannya apa? In lam yadurrahu. Catatannya kalau tidak membahayakannya. Ini dia lagi sakit jantung, lagi apa? Wah, gue pengen duren nih. Ya, kita kasih aja duren. Tahu-tahu apa? Gagal jantung misalkan. Itu juga membahayakan namanya. Meskipun dia pengen, tapi jangan diapain. Jangan diturutin. Wah, gue pengen ngerokok nih. Ya, lagi sakit paru-paru misalkan. Itu juga jangan diturutin. Karena membahayakannya. Jadi kalau ada catatan tidak membahayakan bagi dirinya, maka sunnah bagi orang yang menyenguk untuk menyemberikan apa yang diinginkannya. Diinginkan orang sakit. Terus wa alla ya'taridu alai fil anin. Dan jangan apa ya'taridu aduh ya, selagi merintihnya wajar ya, selagi merintihnya wajar. Aduh apa dia bilang sakit, itu jangan diapain, jangan dilarang, bagianin aja dia merintih, kecuali merintihnya yang udah apa, yang udah kelewatan. Ngapain sih gue diginiin sama Allah, ngapain sih gue dikasih sakit, ngapa ya, itu kita larang boleh tuh, karena nanti dia bisa ngapain, bisa menyalahi takdir dia tuh. Ketika apa, ketika dia sakit boleh kita bilangin pelan-pelan. Nah, tapi di dalam hal merintihnya, kalau dia wajar jangan kita apain, jangan kita larang. Merintih mau sakit, yang itu man atlaqa karahahu, maka salah bagi orang yang berpendapat kalau orang merintih itu hukumnya makruh. Ya, nggak apa-apa kalau orang merintih, nggak apa-apa untuk menyalurkan rasa sakitnya. Cuman ada yang lebih bagus daripada merintih. Apa? Di sini disebutkan, ya, na'am in amkanau ayat sudah birutfin ila anna dzikra aula bi fi'lin. Kalau memungkinkan, kalau emang dia nggak marah, kita boleh bilangin bahwasanya apa? Daripada merintih, mendingan apa? Mendingan lebih baik dia apa? Zikir, perbanyak nyebut, perbanyakin istighfar. In amkana nih, kalau emang dia nggak apa? Nggak marah. Kalau emang memungkinkan, kita boleh apa? Kita boleh menganjurkan dia dengan lemah lembut, bilutfin, pelan-pelan. Daripada ngerintih, mendingan apa? Banyakin apa? Banyakin zikir, kita kasih tasbih, kita kasih tasbih buat dia zikir. Lebih baik aula bi fi'lin, karena zikir itu lebih aula, ya, lebih utama daripada merintih. Kita bilangin tuh pelan-pelan bilutfin, dengan lemah lembut. Wa ayyas alal marida addu'a lahu li sihatil khabar bil amri wa annahu kadu'ail malaika. Dan juga sunnahnya yang jarang kita minta nih, minta doa sama orang yang sakit. Jadi bukan hanya kita doain, tapi kita minta doa sama orang yang sakit. Kenapa minta doa sama orang sakit? Li sihhati khabar, karena ada khabar yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW, perintah minta doa dari orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit, bukan hanya kita doain, tapi kita minta didoain. Kenapa kita minta didoain? Karena kadu'ail malaikah wa annau kadu'ail malaikah. Karena doanya orang sakit sama kayak doanya para malaikat, kagak ada hijabnya, dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang sakit, doanya diapain? Dikabulin, diijabah sama Allah. Cuman sakitnya yang bagaimana? Kalau sakitnya dia kagak sholat, sakitnya dia justru banyak ngeluhnya, sakitnya justru dia banyak ngapain ya? Hal-hal yang lainnya yang Allah murka, itu kagak apa? Kagak ada ijabah-ijabahnya itu. Tapi kalau emang dia sakit, dia sabar, dia nerima dengan apa? Dengan sakitnya, dia qanaah, dia terima tuh, karena emang udah takdir dari Allah, dia sakit, dia ikhlas, dia banyak nyebutnya. Nah, orang yang begini nih, sakit begini, nah kita nih sunnah di dalam hal minta doa sama dia. Doain saya juga biar saya terus sehat. Minta doain agar apa? Agar kita mendapatkan doa dari dia. Doa yang baik, doa yang baik-baik. Terlebih doa yang berkenaan tentang akhirat. Selain kita mendoakannya, dan kita apa? Kita minta doa juga. Sunnah tuh hukumnya. Minta doa sama siapa? Sama orang
sama orang yang sakit. Ya. Wasa'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ala maridin qala fala ba'sa tahur insyaallah. Maratuka yathuru minadz dzunub. Daripada hadis sahih, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia datang kepada orang sakit, maka Rasulullah bilang apa? Qala la ba'sa tahur insyaallah. Maka Rasulullah bilang kepada orang sakit apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Kita bilang apa? Enggak apa-apa. Tahurun insyaallah. Sakitmu akan apa? Akan mensucikan daripada dosa-dosamu insyaallah. Nah, jadi sunnah juga nih kita bilang la ba'sa tahur insyaallah. Artinya maratuka yathuru minadz dzunub. Bahwasanya sakitmu ini dapat mensucikan engkau, membersihkan engkau daripada segala dosa. Tadi dengan syarat kalau emang sakitnya dia apa? Dia sabar. Kalau emang sakitnya dia nerima. Kalau dengan sakitnya dia nggak banyak ngeluh, ridho, dia ikhlas, dia dikasih sakit sama Allah. Maka kita bilang tulah ba'sa tahur insyaallah. Sakitmu insyaallah dapat membersihkanmu daripada segala dosa-dosa. Wa sa'aidan anna man qala as'alullah al-azima rabbal arsyil azim ayu afiyaka wa yasfiyaka. Jadi ada lagi nih sunnah kita doain buat orang apa? Orang sakit. Ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? As'alullah al-azima rabbal arsyil azim ayu afiyaka wa yasfika. Dibaca 7 kali tuh bagi orang sakit. Ya, yang pertama apa? As'alullah al-azima. As'alullah apa? As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayu afiyaka wa yasfiyaka. Dibaca 7 kali. Itu sunnah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'alullah al-azim. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Azim, Tuhan aras yang azim, ayu afiyaka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan muafiat wa yasfiyaka, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Yasfiyaka, menyembuhkanmu. Kita baca dengan apa tuh? Dengan yakin 7 kali inna maridin lam yahdur ajluhu afallahu min maradihi. Kalau emang belum datang ajalnya, ya, emang ajalnya belum apa? Belum datang, niscaya akan Allah sembuhkan dengan doa tersebut. Lam yahdur ajaluhu afallahu min maradihi. Kalau emang ajalnya belum datang pada waktu itu dengan sakitnya, kalau masih dikasih apa dia? Maka kasih umur panjang, maka dengan doa tersebut yang kita baca 7 kali, maka dia akan apa? Akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afallah, akan diberi kasih afiat. Itu doanya itu tuh. As'alullah al-azim, rabbal arsyil azim, ayu afiyaka wa yasfiyaka. Selain Allah ma'azibil ba'sa, isfi anta syafi, la shifai la shifa'uk, shifan la yughadiru saqaman, wala alaman. Ada tentang doa-doa buat orang sakit. Itu diperintah apa? Sunnah di dalam kita menjenguk orang sakit. Jadi tadi ada beberapa kesunahan yang dianjurkan, yang sunnah jika kita kerjakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjenguk orang sakit, dan orang menjenguk orang sakit ganjaran pahalanya la nihayah li azamati, enggak ada apa? Enggak ada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wayan bagi fathul kaf fil mu'niti muridu syasi ittiba'ul lafzil warid. Terakhir, meskipun perempuan yang sakit tetap bacanya ayyuha fiyaka. Kalau meskipun apa? Meskipun yang sakit apa? Mu'nis. Meskipun yang sakit berjenis perempuan, tetap doanya ayyuha fiyaka. Jangan ayyuha fiyaki. Kenapa? Karena emang nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, dan murad mukhatabnya bukan jenisnya, tapi orang yang sakitnya, maridnya. Jadi ayyuha fiyaka hitbabnya kemana? Kemarid yang sedang sakit, bukan jenisnya, bukan jenis kelamin orang yang sakit. Kenapa di situ hitbabnya pakai apa? Pakai difathahkan kafnya, mukhatabnya kamu, tetap apa? Tetap ka. Jadi kalau di bahasa Arab ada nanti ada ka,
ada ki, laka laki untukmu perempuan dan untukmu laki-laki. Jadi di dalam doa juga begitu tuh. Kalau emang dia perempuan, doanya kita apain? Kita sunnah untuk perempuan. Allahumma firlaha, Allahumma firlahu. Itu kalau emang satu, tapi kalau jamaah udah langsung Allahumma firlahum. Disebutinnya banyak nih. Ya Allahumma firlahum, nggak usah firlaha lagi. Ya. Tapi kalau emang niatnya cuma satu orang, Allahumma firlaha. Kalau emang cuma satu orang laki-laki, Allahumma firlahu. Tapi kalau emang disebutinnya banyak Fatihahnya dari awal, udah langsung aja Allahumma firlahum, udah mencakup tuh. Hu-nya udah mencakup ke hum. Dia laki-laki, perempuan tetap udah masuk. Jadi Allahumma firlahum aja langsung. Nah ini di dalam doa pengecualian. Di dalam doa Allah yasfiyaka, ayu afiyaka, wa yasfiyaka tetap dibaca apa? Dibaca ka, bukan dibaca ki. Kenapa? Lihitabil marid. Karena hitabnya adalah orang yang sedang sakitnya, bukan jenis kelamin orang yang sakitnya gitu. Menurut perintah daripada ittibaan lilafzil warid, untuk ngikutin lafaz yang warid, yang emang udah diapain? Yang emang udah ditentuin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, itu meskipun berjamaah tetap tuh kita apain? Bacanya Allahumma anta rabbi, nggak usah kita apain? Nggak usah kita ganti Allahumma anta rabbuna, ya. Sunnahnya tetap karena lilafzil warid. Karena emang lapasnya udah gitu diajarin sama siapa? Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimatun, kita bahas nanti apa aja ganjaran pahala buat orang yang sakit, dan apa yang semestinya ketika kita sedang sakit, apa yang harus kita kerjakan. Ya, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi diingatkan bahwasanya menjenguk orang sakit hukumnya sunnah ain menurut pendapat jumhur ulama. Ya, jadi kebanyakan ulama sepakat yang bahwasanya menjenguk orang sakit hukumnya sunnah ain. Dan nanti orang yang kalau ada orang sakit nggak jenguk, ditanya dia sama Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat. Kenapa engkau nggak menjenguk hambaku yang sakit? Kenapa? Karena sesungguhnya ketika engkau menjenguk orang sakit akan mendapatkan apa? Mendapatkan ganjaran pahala yang tidak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang bisa kita pahami dan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita tahlil zikir, pahala yang kita niatkan untuk para guru dan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Afdhalul dzikri falamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa ada undangan yang mana undangan dari Bapak Haji Abdul Mujib. Tahun depan kita diundang haul. Nah, Senin yang akan datang. Berarti tahun depan ya wajah. Tahun depan tanggal 5 haul. Beliau punya istri. Ya. Dalam rangka haul kita semuanya diundang malam Senin yang akan datang dalam rangka haul. Beliau punya istri. Ya, Bang Nahroy kemarin yang undangin. Nah, kita jawab insya Allah. Itu udah masuk tahun yang akan datang tuh. Ya. Udah masuk tahun depan. Berarti undangannya satu tahun lagi. Kita 2002. Nah, tahun depan 2025. Bukan itunya. Yang kita maksudkan bulan Rajabnya. Kita udah mau masuk bulan Rajab. Sebagaimana wirid kita bulan Rajab kita perbanyak tuh agar kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu di bulan Rajab kita perbanyak ya. Sebagaimana udah guru-guru kita, orang tua kita amalkan, itu jangan kita apain? Jangan kita tinggalin. Kalau udah masuk bulan Rajab itu jangan kita lupa tuh. Kita banyak, minimal kita baca setiap hari 70 kali ya. Kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, maksimalnya sebanyak-banyaknya kita mampu kita apain? Kita amalin. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, ya Allah berikanlah aku rahmat, sayangilah aku. Jadi kalau kita minta rahmat Allah jangan apa? Jangan sedikit-dikit. Rahmat Allah itu luas. Kita punya masalah minta diapain? Minta dikasih solusinya. Kita punya hajat minta dikabulin. Itu namanya rahmat Allah tuh. Jadi rahmat Allah luas. Kita minta tuh di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan kita minta sama Allah diterima taubat kita daripada mata kita. Keseharian kita ngapain aja, mata, tangan kita, apalagi mulut kita kalau udah ngumpul sama orang, pasti itu ya. Kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kami keberkahan di dalam bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kembali kepada bulan Ramadan. Maksudnya apa? Biar nanti kita bulan Ramadan bisa maksimalin ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu maksud dari doa itu tuh, wa balighna Ramadan, bukan hanya disampaikan aja sama bulan Ramadan. Tapi ngapain kita nyampein bulan Ramadan? Agar kita bisa meningkatkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Itu yang kita minta. Semoga kita senantiasa diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Pak Haji Muslih. Bapak. Doa. Amin Allahumma. Amin. Amin. Amin Allah. Amin Allah. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan.